یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے، عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بنی گالہ پولیس کی بھاری نفری پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ شہر اقتدار کو سیل کیا جا رہا ہے، جی ٹی روڈ کو بھی سیل کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان نے آج اسمبلی میں واپس جانے کا بھی اشارہ دیا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن اس ویڈیو کے شروع میں سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، آپ ویڈیوز بھی کافی دیکھ چکے ہوں گے کہ کل شہری اقتدار کے اندر ایک ہولناک قتل کی واردات سامنے آئی کہ سینئر صحافی ایاز امیر کے ایک درندہ صفت بیٹے نے جس طرح سے اپنی بیوی کا قتل کیا اور اس کے بعد بے شرموں کی طرح تسلیم بھی کیا کہ میں نے اتنی درندگی سے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے۔ پولیس فوری طور پہ وہاں پہ پہنچی، گرفتاری بھی ہوئی، آج اس حوالے سے اسلام آباد میں سماعت بھی ہوئی، لیکن سب سے بڑا انکشاف اب جو سامنے آیا ہے کہ قتل کی وجہ کیا تھی۔ یعنی بہت ساری رومرز آپ نے سنی ہوں گی نا کہ یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، اصل وجہ کیا تھی، وہ کون سے معاملات تھے، اور اب مقتولہ سارہ کے چچا اور خاندان نے بھی اس سارے معاملے میں انٹری ڈال دی ہے، اور صحافی ایاز امیر کا بچنا بھی اب مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ سارہ جن کی عمر 37 سال ہے، جولائی کے مہینے میں ان کی اس درندے شاہ نواز سے شادی ہوتی ہے، اور ابھی 2.5-3 مہینے گزرے ہوتے ہیں کہ کل اس بیچاری کا قتل ہو جاتا ہے۔ بہت ساری خبریں آئیں، کچھ خبریں یہ بھی تھیں کہ جو شاہ نواز ہے اس کو شک تھا اپنی بیوی پر کہ وہ دبئی گئی ہوئی ہے، تو اپنے باس کے ساتھ اس کا کوئی افیئر ہے، اس کو شک ہوا، کسی تیسرے بندے نے بھڑکانے کی کوشش کی کہ دیکھو دیکھو تمہاری بیوی ہے، اور اپنے باس کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے لیے UAE گئی ہوئی ہے۔ لیکن اب جو تحقیق سامنے آئی ہے اس نے تمام رازوں سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ نمبر 1، شاہ نواز پہلے 2 دفعہ شادی شدہ تھا، یعنی اس کی پہلی 2 بیویاں تھیں، یہ شاہ نواز کی تیسری شادی تھی۔ شاہ نواز نے اپنی بیوی سارہ کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ یہ میری تیسری شادی ہے۔ نمبر 2، شاہ نواز کیونکہ باپ نے بھی اس کی ماں کو چھوڑ دیا ہوا تھا اور شاہ نواز کی والدہ نے آگے شادی بھی کر لی ہوئی تھی، تو لہٰذا ایاز امیر صاحب بھی اتنی توجہ نہیں دیتے تھے اپنے بیٹے کی طرف، لہٰذا اب اس کو شراب کی لت لگی ہوئی تھی، ایڈکٹڈ تھا، نشئی تھا، لوگوں کو اور بڑی بڑی سامیوں کو تاڑ میں رہتا تھا کہ کہیں سے پیسے ملے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ سارہ کی جو فیملی ہے وہ کینیڈا میں سیٹل ہے، اور سارہ خود بھی کینیڈین نیشنل، اور ان کے چچا اور خاندان کے فوج کے اندر بڑے عہدوں پر تعینات ہے، اور سارہ کی فیملی ویل سیٹلڈ ہے، لہٰذا اس نے شکار پھنسایا، اور اس نے وقتاً فوقتاً جب وہ UAE کے اندر بھی تھی سارہ تو پیسے منگواتا رہا، پیسے منگواتا رہا، پیسے منگواتا رہا۔ نمبر 3، سارہ جب پرسوں دبئی سے واپس آئیں ادھر اپنے ہسبینڈ کے پاس، چک شہزاد اسلام آباد کا مضافاتی علاقہ ہے، ساتھ ہی بالکل یہاں سے قریب ہی ہے، جب وہ واپس پہنچی تو اس نے ایک کار خریدی، لہٰذا اب اس شخص نے دھوکے سے وہ کار بھی اپنے نام کروا لی۔ اب 2-3 چیزیں سامنے آئیں اور 2-3 چیزیں جو جھگڑے کا سبب بنی۔ نمبر 1، تم نے پہلے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، مجھے دھوکہ کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم نے شادی نہیں کی، تمہاری یہ تیسری شادی ہے۔ نمبر 2، تم جو مجھے لوٹ رہے تھے، دھوکے سے مجھ سے پیسے کھا رہے تھے، وہ میرے پیسے واپس کرو۔ نمبر 3، تم نے جو میں نے گاڑی خریدی ہے، کیسے دھوکہ دے کر وہ گاڑی تم نے اپنے نام کروائی ہے، جب پیسے میں نے دیے ہیں، جب گاڑی میری اپنی ہے تو تم نے اپنے نام کیوں کروائی ہے۔ یہ 3-4 چیزیں تھیں اور بھی بہت سارے مسائل تھے۔ اب اس درندے کو لگا نہ تو میں پیسے واپس کر سکتا ہوں، اور میں جو ہے وہ ننگا بھی ہو گیا ہوں، ایکسپوز بھی ہو گیا ہوں، اور میں ایڈکٹڈ بھی ہوں، تو لہٰذا پھر جب تنازع آگے بڑھا تو اس نے اپنی بیوی کو، آپ کو سب کو پتہ ہی ہے، قتل کر دیا۔ لیکن اب مقتولہ کے چچا جو کہ فوج سے ریٹائرڈ کرنل ہیں، اور ان کے ایک اور چچا وہ بھی بڑے عہدے پر ہیں، ان کا خاندان تو اس وقت کینیڈا میں سیٹل ہے، وہ میدان میں آ گئے ہیں۔ تو جو خبریں آپ نے سنی کہ ایاز امیر اور ان کی اہلیہ، سابقہ اہلیہ، یعنی یہ جو درندے کی ماں تھی جو جن کو ڈیورس دے دی تھی ایاز امیر صاحب نے، تو چچا نے اب ان دونوں کو بھی اس مقدمے میں فریق بنایا ہے، یعنی اس مقدمے میں نامزد کیا ہے کہ ہماری بھتیجی کا جو قتل ہوا ہے اس میں مکمل طور پہ شاہ نواز کی والدہ اور صحافی ایاز امیر ملوث ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے پولیس نے پھر
वारंट लिए हैं और अब इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये फैमिली की जानब से, मकतूला की फैमिली की जानब से अयाज अमीर और फिर इसकी वालदा को भी ठहराया, क्योंकि सारी रात तशद्दुद होता रहा। तो ज़ाहिर है वालदा भी उसी फार्म हाउस में मौजूद थी, उसने पुलिस को क्यों नहीं खबर दी या क्यों उसने इस सारे मामले पर पर्दा डाले रखा। तो ये तमाम तर मामला है, इस पर साजिद गोंदल साहब बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। आप उनके चैनल पे जाकर वो सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब जनाब इमरान खान आज लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। इस वक्त रहीम यार खान में उनका जलसा जारी है, लाखों की तादाद में लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं और इस्लामाबाद हम भी अब से कुछ देर बाद वहां पे जा रहे हैं और अगली वीडियो आप तक वहीं से पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, पेशावर, मुल्तान, कराची यानी पूरे मुल्क में लोग लाखों करोड़ों सड़कों पर निकले हुए हैं। अब ऐसे में इंपोर्टेड सरकार घबरा चुकी है कि इतना बड़ा इनकलाब आ रहा है, इतना बड़ा इनकलाब आ रहा है, इमरान खान को रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है, कैसे रोकें, शदीद घबराए हुए हैं। लिहाजा शहर इक़्तिदार को बंद करना अब इन्होंने शुरू कर दिया है। और राना सनाउल्लाह ने आज कहा था, देखते हैं किसको छुपने की जगह नहीं मिलती, लेकिन अब राना खुद ही छुप रहा है। इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि टैक्स ला के मुकाम से मार्गला रोड और ये जो आपका जीटी रोड है उसको कंटेनर लगा के बंद किया जा रहा है, कंटेनर वहां पे पहुंचा दिए गए हैं। नंबर 2, शहर इक़्तिदार के अंदर तो इमरान खान इस वक्त मौजूद नहीं है। F9 पार्क के अंदर एक बड़ी गैदरिंग है और खान साहब इस वक्त जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो खिताब वहां पे जलसा जारी है। रहीम यार खान, बनी गाला के बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है, बख्तरबंद गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं, प्रिजनर्स वैन्स भी पहुंच चुकी हैं और इतलात यह है कि बनी गाला के बाहर एहतजाज भी शुरू हो चुका है। आपको याद होगा जब भी खान साहब कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो बनी गाला के बाहर इस तरह की सूरत हाल बना दी जाती है, कुछ असातिज़ा को लाया जाता है, कुछ और लोगों को वहाँ पे लाया जाता है, वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं और एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। और ये ज़ाहिर है खान साहब की सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा थ्रेट है और खान साहब को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जाती है। बनी गाला इमरान खान चौक पर बड़ा तमाशा लगाया जाता है और इस वक्त भी जो है वो फुटेज मौसूल हो रही हैं इमरान खान चौक से कि वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी और ये सिक्योरिटी के जो बाकी इंतजामात हैं वो वहाँ पे कर दिए गए हैं और वहाँ पे एहतजाज भी शुरू हो चुका है। आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने ये इशारा दिया है और आज पूरे दिन से टीवी पर चल रहा था कि PTI जो है वो वापस असम्बलियों में आने के लिए कुछ मशरूत वो चीज़ें रख रही है, शर्तें रख रही है कि अगर इलेक्शन के हवाले से बात हो, अर्ली इलेक्शन के हवाले से बात हो तो हम वापस आने के लिए तैयार हैं और ज़ाहिर आना भी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर PTI नहीं होगी असम्बली के अंदर तो फिर राजा रियाज और शहबाज शरीफ ये तय करेंगे अबूरी हुकूमत में कौन वज़ीर आज़म होगा, क्या होगा, किसका क्या जो है वो डेजिग्नेशन होगा, किसका क्या ओहदा होगा। अगर PTI होगी, PTI बड़ी जमात है, अपोजिशन लीडर PTI खान का अपना होगा तो फिर खान ये तय करेगा कि कौन अबूरी वज़ीर आज़म होगा, क्या सारे मामलात होंगे। तो लिहाजा इस हवाले से तो PTI ने आज ग्रीन सिग्नल दिया था कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है तो हम वापस आने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज खान ने एक बड़ी शर्त सामने रख दी है। खान कहता है अगर वो साइफर जो आया था ना, हालांकि खान को कहा गया कि आप साइफर वाले मामले से पीछे हट जाएं, वो साजिश वाले मामले से आप खुदा के लिए पीछे हट जाएं और ये तासुर देना बंद करे कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, अमेरिका ने साजिश की है, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, हम बड़ी मेहनत से अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, अगर आप उस मामले से पीछे हट जाएं तो हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज खान ने यह कहा है कि अगर तो साइफर पे बात होती है ना कि क्या वो वारदात डली थी, किस तरह डोनाल्ड लू ने जो है किसको खत लिखा था, क्या बोला था और उसके नतीजे में रजीम चेंज हो गया, उसकी तहकीकात सदर पाकिस्तान ने भी खत लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास खत पड़ा भी हुआ है और आज तक उस खत को ना खोला गया है ना उस पर तहकीकात शुरू की गई हैं। तो खान का ये कहना है कि अगर आप इस पे तहकीकात की तरफ आते हैं ना फिर तो मैं तैयार हूँ वापस आने के लिए, अदरवाइज फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और जीटी रोड को बंद करने का, कंटेनर लगाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और मुमकिन तौर पे आज अगर खान साहब बड़ी कॉल दे देते हैं और इसी महीने के एंड पे लॉन्ग मार्च हो जाए और वो लॉन्ग मार्च क्योंकि आप बड़ी तैयारी के साथ होगा, पिछली गलतियों से सबक सीखा जाएगा, तो फिर इस इम्पोर्टेड सरकार का चलना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद में हलचल मची हुई है, दौड़ें लगी हुई हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो